So we'll start with Mangalacharan and I'll sing Shikshashtakam, then we'll do the class. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। So we'll sing Shikshashtakam. चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधेवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण सङ्कीर्तनं नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पित नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशं इहाजनिनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः
न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनेश्वरे भवताद्भक्तिर्हैतुकी त्वयि अयि नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां नष्टुमां हदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री पंचतत्व की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। Hare Krishna Matis and Prabhujis, Dandvat Pranam. So thank you so much for joining the Japa session. So రెగ్యులర్గా మీరు జాయిన్ అవుతున్నారు, దానివల్ల ఈరోజు నాకు కూడా జాయిన్ అయ్యే అవకాశం దొరికింది. అండ్ మీతో పాటు 1 రౌండ్ జపం బ్రహ్మ ముహూర్తంలో చేసే అవకాశం దొరికింది. సో ఈరోజు మనము ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి చర్చిద్దాము. సో ఎవ్రీడే మనం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్సే చెప్పుకుంటూ ఉంటాము, ఎందుకంటే కృష్ణకి సంబంధించిన ఏ టాపిక్ అయినా సరే చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈరోజు టాపిక్ టైటిల్ ఏంటంటే, టైటిల్ షేర్ చేశారా మాతాజీ? ఓకే ఓకే, సో సస్పెన్స్లో పెట్టారనమాట. సో ఎందుకు కృష్ణుని శరణు అత్యుత్తమం అనేది ఈరోజు టాపిక్ అనమాట. వై కృష్ణ షెల్టర్ ఇస్ ద బెస్ట్ షెల్టర్. సో షెల్టర్ అంటే మనము ఆశ్రయం కూడా అనవచ్చు, అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో సే శరణు, రైట్? సో ఇంగ్లీష్లో దాన్ని షెల్టర్ కూడా అనొచ్చు అండ్ సరెండర్ కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో జనరల్గా షెల్టర్ లేదా సరెండర్, ఆశ్రయం లేదా శరణు అని మనం ఎప్పుడు అంటామంటే, జనరల్గా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు, మనకి కన్ఫ్యూజన్ వచ్చినప్పుడు, చాలా యాంగ్జైటీ వచ్చినప్పుడు, రైట్? సో సొల్యూషన్ కోసం ఎవరి వైపు చూస్తాము, ఎవరి హెల్ప్ తీసుకుంటాము, ఎవరిపైన డిపెండ్ అవుతాము, కన్ఫ్యూజన్ వస్తే క్లారిటీ కోసం ఎవరి వైపు చూస్తాము, ఎవరిపైన డిపెండ్ అవుతాము, ఎవరి హెల్ప్ తీసుకుంటాము, అండ్ అలాగే మనకి యాంగ్జైటీ వచ్చినప్పుడు రిలీవ్ అవ్వడానికి, ఆ స్ట్రెస్ డిప్రెషన్ దాని నుంచి బయటికి రావడం కోసం ఎవరి వైపు చూస్తాము, ఎవరిపైన ఆధారపడతాము, ఎవరి చేతుల్లో మన చేతనని, మన జీవితాన్ని, మనల్ని మనం పెట్టుకుంటామో దాన్ని ఏమంటామంటే షెల్టర్ ఆర్ ఆశ్రయం అంటాం అనమాట, రైట్? సో మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు, కన్ఫ్యూజన్ వచ్చినప్పుడు, యాంగ్జైటీ వచ్చినప్పుడు, ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు, ఏ ప్రాబ్లం వస్తే దానికి తగ్గట్టుగా ఎవరో ఒకరి చేతుల్లో దేనికో దానిపైన మనము డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఇల్లు కొనాలనుకోండి, ఎవరి శరణు తీసుకుంటారు? కృష్ణ ప్రభు, భగవంతుని ప్రభు. ఇల్లు కొనాలంటే బ్యాంక్ శరణు తీసుకుంటారు కదా, అవును. హోమ్ లోన్ వాళ్ళే ఇస్తారు కదా. హౌసింగ్ దెన్ లోన్. హౌసింగ్ లోన్. అందుకని మనం కొన్న తర్వాత ఎస్బీఐ వారి సహకారంతో, హెచ్డిఎఫ్సి సహకారంతో బయట పెట్టుకుంటాం కదా, రైట్? సో మనకి ఇల్లు కావాలంటే, ఒకవేళ మన దగ్గర డబ్బులు లేవనుకోండి, లోన్ శరణు తీసుకుంటాం, బ్యాంక్ శరణు తీసుకుంటాం. అదే మనకి ఒంట్లో బాగాలేదంటే ఎవరి శరణు తీసుకుంటాం? డాక్టర్.
డాక్టర్ శరణు తీసుకుంటాం. రైట్. అదే మనకి కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, ఎక్కడన్నా స్టక్ అయ్యామనుకోండి, ఎవరు శరణు తీసుకుంటాం? భగవంతుడు. రైట్. సో టీచర్ భగవంతుడి శరణు, శరణు. గురువు శరణు తీసుకుంటాం. రైట్. సో అయితే మీరందరూ ప్రతిసారి భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అయితే మనం భగవంతుని శరణు తీసుకుంటాము, కానీ దాంతో పాటు ఏంటంటే భగవంతుడు మనకి గైడ్ చేస్తారు. ఓకే, నీకు ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఉంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ సంస్థ లేదా ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ శరణు తీసుకో. ఓకే, నీ ఒంట్లో బాగాలేదు కాబట్టి నువ్వు క్యూర్ అవ్వడం కోసం ఈ పర్టికులర్ డాక్టర్ శరణు తీసుకో, లేదా ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది కాబట్టి ఈ టీచర్ లేదా ఈ గురు శరణు తీసుకో. సో కృష్ణ ఏంటంటే మనకి అల్టిమేట్ అండర్లయింగ్ షెల్టర్ అన్నమాట. అంటే మనం ఎవరి శరణు తీసుకున్నా, ఎవరి ఆశ్రయం తీసుకున్నా సరే, దానికి ఫౌండేషన్ అనేది, దానికి పునాది అనేది భగవంతుడు ఉన్నారు అనుకోండి, దెన్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. బట్ చాలా సార్లు అది ఉండదు. రైట్. సో మనము పరిస్థితి అనుసారంగా ఎవరో ఒకరి శరణు తీసుకుంటాం, కానీ అల్టిమేట్గా అండర్లయింగ్ షెల్టర్ అనేది భగవంతుడిది ఉండదన్నమాట. రైట్. సో మీరు చెప్పండి, అందరూ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా భగవంతుని శరణు తీసుకుంటారా? అందరూ తీసుకుంటారా? తీసుకుంటారు స్వామి. అందరూ తీసుకుంటారా? తీసుకుంటారు స్వామి. అయితే మరి ఇక్కడ ఎందుకు 40 మందే ఉన్నారు, 50 మందే ఉన్నారు? లేదు ప్రభుజీ. యా. సో చాలా మంది భగవంతుని శరణు తీసుకోరు. రైట్. ఈవెన్ మనం కూడా అప్పుడప్పుడే భగవంతుని శరణు తీసుకుంటాము. చాలా సార్లు అతిగా మనము ఆల్మోస్ట్ చాలా లాయల్ కస్టమర్ ఎవరికన్నా ఉన్నాము, లాయల్ షెల్టర్ సీకర్ ఎవరికన్నా ఉన్నాము అని అంటే అది మన మనసుకు అన్నమాట. సో ప్రతిసారి మన మనసు షెల్టర్ తీసుకుంటాం అనమాట. మన మనసు ఏం చెప్తే అది చేస్తాం అనమాట. సో మన గురు మహారాజ్ ఎవరు అంటే మన్ మహారాజ్. రైట్. సో మన మనసు ఏం చెప్తే అది చేస్తాం. మరియు సినిమాల్లో, సీరియల్లో కొందరు మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ కూడా, బయట ప్రపంచం కూడా ఏం చెప్తుందంటే నీ మనసుకు నచ్చింది చేయి, నీ మనసు చెప్పింది చేయి అంటుంది. రైట్. బట్ యాక్చువల్గా మన ప్రాబ్లం అంతా వచ్చేది దాని నుంచే అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మన మనసు చెప్పింది వినడం మానేస్తామో, రైట్, అప్పటి నుంచి మన లైఫ్ అనేది సెట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఎన్ని రోజుల వరకు అయితే మనం మనసు చెప్పింది చేస్తూ ఉంటామో అప్పటిదాకా మన లైఫ్ సెట్ అయ్యే గ్యారంటీనే లేదనమాట. సో అయితే ప్రాబ్లం ఏంటి, ఈరోజు మనం మనసు చెప్పింది, మనసు శరణు ఎక్కువ తీసుకోవడానికి ప్రాబ్లం ఏంటి దాంట్లో అని అంటే, బికాస్ దానికి తెలీదు. దానికి ఎంటర్టైన్మెంట్ మీద, టెంపరరీ సొల్యూషన్స్ మీద ఉన్నంత ఫేత్ ఇంకా దేనిపైన ఉండదన్నమాట. సో అందుకనే దాని శరణు తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే కొంచెం సేపు వరకు మేబీ ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడినట్టు మనకు అనిపించవచ్చు, కానీ అల్టిమేట్గా ఇంకో ప్రాబ్లంలో పడిపోతాము, లేదా ఉన్న ప్రాబ్లంలోనే ఇంకా డీపర్ లేయర్స్లో పడిపోయే అవకాశం అనేది ఉంటుందన్నమాట. రైట్. సో అందుకనే ఎవరి శరణు తీసుకోవాలంటే భగవంతుని శరణు అనేది తీసుకోవాలి. భగవంతుని శరణు తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనసు శుద్ధీకరణ జరుగుతుంది, బుద్ధి శుద్ధీకరణ జరుగుతుంది, మన అహంకారానికి శుద్ధీకరణ జరుగుతుంది, మొత్తం మన చిత్తంకి, మన ఎగ్జిస్టెన్స్కి, మన అస్తిత్వానికి శుద్ధీకరణ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. రైట్. సో అందుకనే మనకి లోన్ కావాలన్నప్పుడు బ్యాంక్ శరణు తీసుకోవడంలో ప్రాబ్లం లేదు. మనకి ఒంట్లో బాగాలేనప్పుడు డాక్టర్ శరణు తీసుకోవడము, ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా టీచర్ శరణు తీసుకోవడం, గురు శరణు తీసుకోవడంలో ప్రాబ్లం లేదు. కానీ వాటన్నిటికీ లింక్ దేంతో ఉండాలి? మనస్సు భగవంతుడు. భగవంతుడితో. రైట్. సో ఈవెన్ మనస్సుది కూడా లింక్ ఎవరితో ఉండాలంటే భగవంతుడితో ఉండాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ప్రాపర్ ఛానల్ ద్వారా ప్రాపర్ గైడెన్స్ అనేది, ప్రాపర్ షెల్టర్ అనేది మనకి దొరుకుతుంది అనమాట. రైట్. సో మనది ఎగ్జిస్టెన్స్, మన అస్తిత్వం అనేది 3 లెవెల్స్లో ఉంటుంది: బాడీ, మైండ్ అండ్ సోల్. సో ఫిజికల్గా, మెంటల్గా అండ్ ఆధ్యాత్మికంగా, సోల్ లెవెల్లో. సో మనము ఏ షెల్టర్ తీసుకున్నా సరే మనకి 3 లెవెల్స్లో పక్కా దొరుకుతుంది రిలీఫ్, పక్కా షెల్టర్ దొరుకుతుంది, నిశ్చింతంగా ఉండొచ్చు అనేది చెప్పలేమన్నమాట. ఓన్లీ భగవంతుని శరణు తీసుకున్నప్పుడే మనం బాడీ లెవెల్లో, మెంటల్ లెవెల్లో మరియు స్పిరిచువల్ లెవెల్లో, ఈ 3 లెవెల్స్లో మనకి రిలీఫ్ అనేది దొరుకుతుంది. రైట్. యాక్చువల్గా షెల్టర్ ఎందుకు తీసుకుంటామంటే ఒక వర్డ్లో చెప్పాలంటే నిశ్చింతగా ఉండడం కోసం. రైట్. మనము చింతలో ఉన్నాము, శరణు తీసుకుంటే నిశ్చింతలోకి వెళ్తాము. రైట్. సో మనకి యాంగ్జైటీ ఉంది, కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, ప్రాబ్లం ఉంది, స్ట్రెస్ ఉంది, ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటామంటే చింత అంటాము. రైట్. సో మనము ఎవరి శరణు తీసుకుంటే నిశ్చింతగా ఉండొచ్చు అన్ని లెవెల్స్లో, దాన్ని అల్టిమేట్ షెల్టర్ లేదా బెస్ట్ షెల్టర్ అంటారు. సో ఆ షెల్టర్ ఎవరు ఇవ్వగలరు అని అంటే
కృష్ణ మాత్రమే ఇవ్వగలరనమాట. వేరే ఎవ్వరు కూడా ఇచ్చినా సరే టెంపరరీగా ఒక లెవెల్లో ఏదో శరణివ్వచ్చు. ఇప్పుడు డాక్టర్ మనకి మేబీ ఫిజికల్ షెల్టర్ ఇవ్వచ్చు. బ్యాంక్ అనేది కొంచెం సేపు వరకు ఫైనాన్షియల్ షెల్టర్ ఇవ్వచ్చు. రైట్? సో డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళిన తర్వాత బిల్ కట్టాలి, బ్యాంక్ దగ్గర వెళ్ళిన తర్వాత ఈఎంఐ కట్టాలి. సో ఈవెన్ కొంచెం సేపు నిశ్చింతంగా ఉన్నట్టు అనిపించినా సరే తర్వాత చింత అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగే మనం ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరిపైన డిపెండ్ అయినా సరే కొంచెం సేపు వరకు మనం నిశ్చింతగా ఉండొచ్చు, కానీ అంతసేపు అన్ని వేళలా అల్టిమేట్గా మనం నిశ్చింతగా ఉండలేము. అండ్ ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అనేది ఏదో ఒక టైంలో మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో కృష్ణ షెల్టర్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అనంటే మనం నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు. అయితే కొంచెం సేపు వరకు మనకి డిస్టర్బెన్స్ అనుభూతి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఒక పర్టికులర్ స్టేజ్ వచ్చేదాకా కంప్లీట్ నిశ్చింత అనేది రాదనమాట. ఓకే. ఎందుకంటే మనం భగవంతుని శరణు కూడా హాఫ్ హార్టెడ్‌గా తీసుకుంటాం అనమాట. డౌట్‌తో తీసుకుంటాం. అయితదా? లేదా? అయితదా? లేదా? అనేసి. పూర్తి శరణు అనేది మనం తీసుకోం కాబట్టి మనకి ఇనీషియల్‌గా డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఉంటుంది. కానీ గ్రాడ్యువల్లీ మనము ఆ నిశ్చింత అనే స్టేజ్‌లోకి వెళ్ళిపోతాము. చాలా రిలీవ్డ్‌గా వెళ్ళిపోతామనమాట. సో, ఒక్కసారి ఆ నిశ్చింత స్టేజ్ వచ్చేసిందని అనుకోండి, ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎటర్నిటీ అనంత కాలం వరకు మనల్ని ఏది కూడా డిస్టర్బ్ చేయదు. సో, కృష్ణ శరణు ఎందుకు అత్యుత్తమం అని చెప్తామంటే, బికాస్ వేరే ఎవ్వరి శరణు తీసుకున్నా సరే, ఒక కాలం తర్వాత దాని కెపాసిటీ అయిపోతుంది. అది మనకి నిశ్చింతలో పెట్టలేదన్నమాట. ఇంకొక ప్రాబ్లమ్ రావడం, ఇంకొక షెల్టర్ తీసుకోవడం మనం జంప్ అవుతూనే ఉండాలి. కానీ కృష్ణ శరణు తీసుకుంటే మనకి 4 అల్టిమేట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఆ 4 అల్టిమేట్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచే రిలీఫ్ దొరికిపోతుంది గాబట్టి, ఇంకా లైఫ్‌లో మళ్ళీ చింత పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సో, ఎవరైనా చెప్పగలరా ఆ 4 అల్టిమేట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? 4 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మనందరికీ. జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి. ఆ! జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి అన్నమాట. రైట్? మీరు ఏ ప్రాబ్లమ్ గురించన్నా చెప్పండి. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ అనండి, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ అనండి, రిలేషన్‌షిప్ ప్రాబ్లమ్ అనండి, ఎన్వైర్న్‌మెంట్ ప్రాబ్లమ్ అనండి. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఎందుకున్నాయి మనకంటే మనం పుట్టాం గాబట్టి. యెస్ ఆర్ నో? పుట్టకుండా Yes, ఉండుంటే? Prabhu. ప్రభుజీ. రైట్? సో, మనం పుట్టాం గాబట్టి. ఓకే. అండ్ పుట్టాం గాబట్టి ఏమవుతుంది? మనకి ఒక భౌతిక శరీరం అనేది ఉంటుంది. అండ్ భౌతిక శరీరం ఎట్లాంటిదనంటే టెంపరరీ. అది ఎదుగుతుంది, తర్వాత దిగజారుతుందనమాట. గ్రోత్ అవుతుంది, కొంచెం మెయింటైన్ అవుతుంది, రీప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది, దాని తర్వాత డిక్లైన్. మళ్ళీ దానికి వృద్ధాపం వస్తుంది, వృద్ధీకరణ ఆగిపోయి అది దిగజారుతూ ఉంటుందన్నమాట దాని హెల్త్ వైస్‌గా. సో, డెఫినిట్‌గా మనకి జర, వ్యాధి అనేది వస్తాయి. అంటే జర అంటే వృద్ధాపం, వ్యాధి అంటే ఇంకా వ్యాధులు, డిసీజెస్ అనేసి. అండ్ దాని తర్వాత లాస్ట్‌కి ఏమొస్తుంది? మృత్యు అనేది వస్తుంది. అండ్ మృత్యు తర్వాత ఏమవుతుంది? మళ్ళీ మనము పుడతామనమాట. సో, పుట్టినవాడు గిట్టక తప్పదు, గిట్టినవాడు పుట్టక తప్పదని మనం వింటూ ఉంటాం గదా! సో, ఈ సైకిల్ అనేది నడుస్తూ ఉంటుంది. సో, మనం బాగా తెలివిగా ఆలోచించాల్సిందేంటంటే, ఎన్నో సార్లు నేను జన్మ, మృత్యు, జరావ్యాధి చక్రంలో తిరుగుతూనే ఉన్నాను. ఈసారి నేను ఎవరి షెల్టర్ తీసుకోవాలి అనంటే, ఈ జన్మ, మృత్యు, జరావ్యాధి నుంచి బయటపడాలి. రైట్? అయితే ఇంకా తెలివిగా ఏం ఆలోచించాలంటే, జన్మ, మృత్యు, జరావ్యాధి నుంచి బయటైతే పడాలి. కానీ దాంతో పాటు నేను బతుకున్నంత కాలం గూడా నిశ్చింతంగా ఉండాలి. హ్యాపీగా ఉండాలి, పీస్‌ఫుల్‌గా ఉండాలి. అలా ఉండడం కోసం ఎవరి షెల్టర్ తీసుకోవాలి అని మనం ఆలోచించి, ఆ కరెక్ట్ వ్యక్తి షెల్టర్ తీసుకున్నామనుకోండి, లైఫ్ సెట్. ఓకే. సో, ఆ షెల్టర్ ఎవరివ్వగలరు అంటే కృష్ణ ఇవ్వగలరనమాట. సో, కృష్ణ షెల్టర్ మనం తీసుకుంటే ఈ జీవితం అంటే ఈ శరీరం ఉన్నంత కాలం కూడా మనము హ్యాపీగా ఉండొచ్చు, పీస్‌ఫుల్‌గా ఉండొచ్చు, సక్సెస్‌ఫుల్‌గా ఉండొచ్చు. అండ్ అల్టిమేట్‌లీ మృత్యు తర్వాత మన డెస్టినేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆధ్యాత్మిక జగత్తు ఉంటుంది. అంటే అల్టిమేట్‌గా ఈ జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి ప్రాబ్లమ్ నుంచి బయటపడతామనమాట. అయితే వేరే ఎవ్వరి శరణు తీసుకున్నా సరే ఈ బెనిఫిట్ అనేది మనకి రాదు. మీరెప్పుడన్నా వేరే ఎవరి షెల్టర్ గురించైనా విన్నారా? ఈ బెనిఫిట్ ఇచ్చేది? డస్ ఎనీవన్ హర్డ్ అబౌట్ ఎనీ షెల్టర్ విచ్ కెన్ గివ్ ఆల్ థీస్ బెనిఫిట్స్? ఈ బెనిఫిట్స్ అన్నీ ఇచ్చే షెల్టర్ ఎప్పుడన్నా విన్నారా? లేదు ప్రభుజీ. రైట్? లేదు ప్రభుజీ. లేదు. వినలేదు. ఓకే. ద నెక్స్ట్ క్వెషన్ ఈస్ ఇలాంటి షెల్టర్ మీకు కావాలా? కావాలి ప్రభుజీ. తప్పకుండా కావాలండి. తప్పకుండా అందరికీ కావాలి. రైట్? మనకి మెడిసిన్ ఫ్రీ లైఫ్, స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్, ప్రాబ్లమ్ ఫ్రీ లైఫ్ కావాలి. ఓకే. మనకి యాక్చువల్‌గా ఓల్డ్ ఏజ్ ఫ్రీ, డిసీజ్ ఫ్రీ, డెత్ ఫ్రీ లైఫ్ అనేది కావాలి. యాక్చువల్‌గా అది ఎవరికీ దొరకలేదు.
మనం ఎవరిని చూడలేదు కూడా, మన రిలేటివ్స్లో, మన పూర్వజుల్లో ఎవరి దగ్గర చూడలేదు మనం అది. బట్ స్టిల్ కావాలనే కోరిక మనకి ఉంటుంది, ఇజంట్ ఇట్? మనకి ఎవరికి కూడా చచ్చిపోవాలని ఇష్టం ఉండదు, మనకి ఎవరు కూడా వృద్ధాపం ఇష్టం ఉండదు, మనకి ఎవరికి కూడా డిసీజెస్ ఇష్టం ఉండదు, రైట్? సో ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఏదైతే ఇష్టం లేదో, వద్దు వద్దు అనుకున్నా సరే అవి వస్తూనే ఉంటాయి అన్నమాట, రైట్? అది అందరికీ అంతే. ఎంత ధనం సంపాదించినా, ఎంత అందంగా ఉన్నా, ఎంత బలంగా ఉన్నా సరే అందరికీ మృత్యు, వ్యాధి, జర రావాల్సిందే అన్నమాట. సో ఎస్కేప్ అవ్వాలి ఈ చక్రం నుంచి, దీని నుంచి బయటపడాలి అని అంటే మనకి కృష్ణ శరణు అనేది ఇంపార్టెంట్. సో కృష్ణ శరణులో మనకి ఏం దొరుకుతుంది, ఏం సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది అనే దానికంటే ముందు కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి అనేది చూద్దాం మనం, రైట్? సో మనందరికీ 4 డిఫెక్ట్స్ అనేది ఉంటాయి, రైట్? మీరు అందరు విన్నారా 4 డిఫెక్ట్స్ గురించి? 4 లోపాలు ఉంటాయి మనందరికీ. ఫస్ట్ ఏంటంటే మన ఇంద్రియాలు అపూర్ణమైనవి, ఇంపర్ఫెక్ట్ సెన్సెస్, రైట్? మనకు అన్ని ఇంద్రియాల ద్వారా గ్రహించలేము, ఒక లిమిటెడ్ వరకే ఉంటుందన్నమాట. దెన్ రెండోది ఏంటంటే మనం అందరం తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? అందుకనే మనిషి అన్నాక తప్పు చేస్తా అంటాడు అనేసి అంటూ ఉంటాం, రైట్? సో వేరే వాళ్ళు తప్పు చేస్తే మాత్రం నీకు బుద్ధి లేదా అంటాము, మనం తప్పు చేస్తే మాత్రం నవ్వుతూ మనిషి అన్నాక తప్పు చేస్తాడు కదా అని అంటాం, ఇజంట్ ఇట్? సో దీన్ని ఏమంటామంటే చీటింగ్ టెండెన్సీ అంటారు, రైట్? సో మనము అబద్ధాలు చెప్తాము, మోసం చేస్తాము, చిన్నగా మనం బతకడం కోసం, మనం బాగుండడం కోసము అధర్మాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటాం అన్నమాట. అండ్ ఫోర్త్ది ఏంటంటే ఎప్పుడు భ్రమలో ఉంటాము, ఓకే? సో నాకు ఇది దొరికితే ఆనందంగా ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్తే ఆనందంగా ఉంటుంది, ఈయనతో జీవితం పంచుకుంటే ఆనందంగా ఉంటుంది, ఈ ఇల్లు కొంటే ఆనందంగా ఉంటుంది అనేసి ఎక్కడెక్కడ ఆనందాన్ని వెతుకుతూ ఉంటాము. అల్టిమేట్గా అక్కడ ఆనందం దొరకదు మనకి, అయినా సరే అందులో ఏదో ఫేత్ అనేది ఉంటుంది, విశ్వాసం ఉంటుంది దొరుకుతుంది అనేసి. సో మనకి 4 డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దాని తర్వాత మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ ఒక 3 కేటగిరీలో వేస్తే మనకి 3 రకాల ప్రాబ్లమ్స్: ఆధ్యాత్మిక, ఆది భౌతిక, ఆది దైవిక. సో ఆధ్యాత్మిక అంటే ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు బాడీ అండ్ మైండ్, రైట్? హెల్త్ అనుకోండి, మెంటల్ కండిషన్ అనుకోండి, దాంతో రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆది భౌతిక అంటే వేరే జీవుల పట్ల ప్రాబ్లమ్స్. మనం ప్రశాంతంగా బతకాలన్నా సరే వేరే వాళ్ళు బతకనిస్తారా? రైట్? ఫస్ట్ అయితే దోమలు గరుస్తాయి, రైట్? దాని తర్వాత కరోనా వస్తుంది, మలేరియా వస్తుంది, టైఫాయిడ్ వస్తుంది, ఏదో ఒక వైరల్ ఫీవర్ వస్తుంటుంది. సో హెల్త్ వైజ్గా వేరే జీవుల నుంచి అదొక ప్రాబ్లం, రైట్? దాని తర్వాత వేరే మనుషులు మనల్ని టార్చర్ చేస్తూ ఉంటారు, మన ఆఫీస్లో బాస్ అనుకోండి, ఇంట్లో అత్తమామలు అనుకోండి, లేదా బయట సొసైటీ అనుకోండి. పియర్ ప్రెషర్ అనేసి, సీనియర్స్ ప్రెషర్ అనేసి, కాంపిటీషన్ అనేసి ఏదో ఒకటి ఉంటూనే ఉంటుంది. ఇంకా మూడోది ఏంటంటే న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ అన్నమాట. సరే చుట్టూ జనాలు బాగానే ఉన్నారు, నేను బాగానే ఉన్నాను, భూకంపం వచ్చింది, ఏం చేస్తాం? ఏం చేయలేము. సో ఇట్లా మనకి 3 లెవెల్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటా ఉంటాయి అన్నమాట, ఓకే? సో ఈ 3 లెవెల్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మనకి ఎప్పుడు కూడా యాంగ్జైటీ అనేది ఉంటుంది కదా. సో కలియుగంలో ఎస్పెషల్లీ మనం ప్రశాంతంగా ఉండే అవకాశం చాలా తక్కువ. కలియుగ జీవుల్ని ఏమంటారంటే దుర్భాగ్య జీవులు అంటారు అనమాట, అన్ఫార్చునేట్ సోల్స్ అనమాట, రైట్? ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండలేం, అల్పాయు, అల్ప మేధస్సు, అన్నీ లిమిటెడ్, అందులో కూడా చాలా చాలా తక్కువ అన్నమాట. సో దాంతోపాటు మనకి 6 అనర్థాలు ఉంటాయి అన్నమాట, అరిషడ్ వర్గాలు అంటాము: కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్య, రైట్? సో మనకి 4 డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి, 3 రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, 6 అనర్థాలు ఉన్నాయి. దాంతోపాటు త్రిగుణాలు: రజోగుణం, తమో గుణం, సత్వగుణం అనేసి మనకి ప్రకృతి నియమాలు, ప్రకృతి శక్తులన్నీ ఏం చేస్తూ ఉంటాయంటే మనల్ని ప్రాబ్లం పెడుతూ ఉంటాయన్నమాట. మనం ఒక క్షణంలో మంచిగా బిహేవ్ చేస్తాం, ఒక గంట తర్వాత ఇంకోలాగా బిహేవ్ చేస్తాం. ఎవరన్నా గంట ముందు మనల్ని చూసి గంట తర్వాత చూస్తే ఈయనేంటి పెద్ద అపరిచితుడు క్యాండిడేట్‌లా ఉన్నాడు అనుకుంటారు, రైట్? సో మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డిసార్డర్ మనందరికీ కొంచెం కొంచెం లెవెల్‌లో ఉంటూనే ఉంటుంది, ఇజంట్ ఇట్? ఇప్పుడు మనం క్లాస్‌లో కూర్చొని చక్కగా భక్తుల్లా ఉంటాము, ఒక్కసారి క్లాస్ అయిపోయింది, జపం అయిపోయింది, బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఎలా ఉన్నాం అనేది ఎగ్జాక్ట్‌గా తెలుస్తుంది మనకి, రైట్? సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఐడెంటిటీస్ అన్నమాట. కన్వీనియంట్ కోసము, మన బెనిఫిట్ కోసము మన కాన్షియస్నెస్ వేరే వేరేగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఇంకా దాంతోపాటు అల్టిమేట్గా మన మైండ్ మన కంట్రోల్లో ఉండదు, మన ఈగోని ఎవరో ఒకళ్ళు హర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇలా ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అనేది మనం తెచ్చుకుంటూ ఉంటాము. అండ్ మనకి ఏం చేయాలన్నా సరే లిమిటెడ్ కెపాసిటీ, అండ్ ఆ కెపాసిటీ అనేది కన్సిస్టెంట్గా ఉండదు, ఓకే? ఈరోజు మనం బలంగా ఉంటాము, రేపు ఉండలేము. ఈరోజు బాగా తెలివిగా ఉండొచ్చు, రేపు ఉండకపోవచ్చు. సో మన దగ్గర ఏ ఎబిలిటీ ఉన్నా సరే అది లిమిటెడ్ టైం వరకు ఉంది, అండ్ ఒక టైం తర్వాత అది మనకి ఉండదన్నమాట. సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఉన్నాము. సో అల్టిమేట్లీ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అయితే ఉంది. సరే ఈ జీవితంలో ఉన్న మంచి పనులు చేస్తూ మంచిగా బతుకుదాం అనుకుంటే కర్మ,
పోయిన జన్మలో చేసిన దానికి ఈరోజు అనుభవించాల్సి వస్తుంది, ఇజంట్ ఇట్? సో ఎటు నుంచి చూసినా సరే మనకి రిలీఫ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా చాలా తక్కువ. ఎంతసేపు పదం పదం యత్ విపదం, నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం డేంజర్ ఉంది, ఏం టెన్షన్ ఉందో అనేసి మనం టెన్షన్ పడుతూనే ఉండాలన్నమాట, రైట్? సో ఇది భౌతిక జగత్తులో మన పరిస్థితి. సో ఈ పరిస్థితి నుంచి మనల్ని బయట ఎవరన్నా తీయగలరు అనంటే అది కృష్ణ ఒక్కళ్ళు మాత్రమే. ఎందుకు అనంటే మన ప్రాబ్లంకి కృష్ణ యొక్క స్ట్రెంగ్త్కి లేదా కృష్ణ యొక్క ఏమంటారు పవర్కి మనము కంపేర్ చేయడానికి చూద్దాం. సో మనకి 4 డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. అపూర్ణ ఇంద్రియాలు, తప్పులు చేస్తూ ఉంటాము, భ్రమలో ఉంటాము, చీటింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. కృష్ణకి పూర్ణ ఇంద్రియాలు, పర్ఫెక్ట్ సెన్సెస్ ఉంటాయి. ఎంత పర్ఫెక్ట్ అంటే ఆయన ఒక సెన్స్తో ఇంకో పర్సెప్షన్ కూడా చేయొచ్చు. అంటే మనం కళ్ళతో చూడొచ్చు మాత్రం, రైట్? చెవులతో వింటాము, కానీ కృష్ణ చెవులతో చూడగలరు, కళ్ళతో వినగలరు, ఈవెన్ కళ్ళతో తినగలరు కూడా, రైట్? సో హీస్ ఇంద్రియాస్, హిస్ సెన్సెస్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్. రెండోది, కృష్ణ ఎప్పుడు తప్పు చేయరు, రైట్? ఎప్పుడన్నా తప్పు చేసినట్టు అనిపించినా సరే అదేదో యాక్టింగ్ నడుస్తుంది, లీల నడుస్తుందని మనం తెలుసుకోవాలి, రైట్? బికాజ్ అల్టిమేట్లీ ఆయన ఏదో ఇంకో ప్లాన్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ కావాలని మిస్టేక్ చేస్తున్నట్టు. మనము తెలియక మిస్టేక్ చేస్తాం, కృష్ణ కావాలని రిజల్ట్ ఒకటి డిజైన్ చేయడం కోసం అక్కడ మిస్టేక్ చేసినా చేస్తారనమాట. బట్ అల్టిమేట్లీ హీ నెవర్ డస్ మిస్టేక్స్ అనమాట. అండ్ కృష్ణ ఎప్పుడు భ్రమలో ఉండరు, ఆయనకి రియాలిటీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎప్పటికీ తెలుస్తుంది, రైట్? అండ్ కృష్ణ ఎప్పుడు చీట్ చెయ్యరు. అదేంటి కృష్ణ దొంగతనం చేస్తారు, అబద్ధాలు ఆడతారు, చీట్ చేస్తూ ఉంటారు, మహాభారతంలో విన్నామనేసి. సో మన చీటింగ్కి ఆయన చీటింగ్కి తేడా ఏంటంటే మనం చీట్ చేసేది మన కళ్యాణం కోసం. ఓకే, 100 అబద్ధాలు ఆడైనా సరే ఒక కళ్యాణం, ఒక పెళ్లి చేయాలి, మనం ఆ మెంటాలిటీ అనమాట, ఇజంట్ ఇట్? బట్ కృష్ణ చీటింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే లోక కళ్యాణం కోసం అనమాట. ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద హోల్ వరల్డ్ హీ మే చీట్. అందుకని ఆయనని ట్రాన్సెండెంటల్ చీటర్ అంటాం అనమాట. ట్రాన్సెండెంటల్ అంటే మనము త్రిగుణాలతో ఆ ప్రభావంలో వచ్చేసి ఏదో స్వార్థంగా తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం, చీట్ చేస్తూ ఉంటాం. బట్ కృష్ణ ఏంటంటే అందరికీ బాగా జరగాలనేసి చీట్ చేస్తూ ఉంటారనమాట, రైట్? సో అందుకనే కృష్ణ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ చీటర్ అంటాము. అండ్ హీఈస్ ద బెనిఫాక్టర్, ఈవెన్ త్రూ చీటింగ్ కూడా మనకి లాభాన్ని ఇస్తారనమాట. సో ఆయన చీటింగ్ని మన చీటింగ్ కేటగిరీలో వేయలేం. సో మనకి 4 డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఆయనకి 4 డిఫెక్ట్స్ ఉండవు. మనకి త్రివిధ తాపాలు ఉంటాయని చెప్పాను కదా, ఆది భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక అండ్ ఆది దైవిక. కృష్ణకి అవన్నీ ఏం లేవు. కృష్ణ బాడీ సచ్చిదానంద విగ్రహం, ఆయనకి బాడీ మైండ్తో ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు, ఆయన మైండ్తో ఆయనకి, ఆయన బాడీతో ఆయనకి ప్రాబ్లం ఉండదు, రైట్? వేరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఆయనకి హాని చేయడానికి ట్రై చేసినా సరే హాని చేయలేరు. బికాజ్ హాని ఎవరికన్నా చెయ్యాలి అని అంటే అది భౌతికమై ఉండాలి, రైట్? ఓన్లీ మనకి ఈ భౌతిక శరీరం ఉంది కాబట్టి హాని కలిగే అవకాశం అనేది ఉంది. మనం 2nd చాప్టర్లో చూస్తాం ఏంటి, నైనం చుందంతి శస్త్రాన్ని నైనం దహతి పావక న చైనం క్లేదయంత్యాపు న శోషయతి మారుత. సో ఆత్మని కట్ చేయలేము, కాల్చలేము, తడపలేము, ఆరేయలేము, ఏమి చేయలేము, హాని చేయలేము. సో కృష్ణది హోల్ బాడీ, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ స్పిరిచువల్, కాబట్టి దాన్ని హాని చేసే అవకాశమే లేదు. ఇంకా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అనుకుంటారా, అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. అండ్ వాటి వల్ల కూడా ఎఫెక్ట్ దేనికి అవుతుంది, బాడీకి, ఫిజికల్ బాడీకి, భౌతిక శరీరానికి అవుతుంది. సో కృష్ణకి ఆ ప్రాబ్లం అనేది లేదు. అండ్ కృష్ణకి త్రిగుణాల ప్రభావం అనేది ఉండదు. మనకి రజోగుణము, తమో గుణము, సత్వగుణం ఉంటుంది కదా, కృష్ణ ఎప్పుడు కూడా శుద్ధ సత్వలో ఉంటారు, ప్యూర్ గుడ్నెస్లో ఉంటారనమాట. మయా అధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం. సో తన పర్యవేక్షణలో, తన సూపర్విజన్లో ప్రకృతి ఉంటుంది, కానీ తను ప్రకృతి సూపర్విజన్లో ఉండరు, రైట్? సో మనము సీసీటీవీ సర్వేలెన్స్ అండర్లో ఉంటాం కదా, కానీ ఆ సీసీటీవీ కెమెరాలు పెట్టి దాని ఫుటేజ్ చూసే వ్యక్తి సీసీటీవీలో ఉంటాడా? ఉండడు కదా. సో ఉండరు. సీసీటీవీనే ఆయన సర్వేలెన్స్లో ఉంటుంది అనమాట. అంటే మనం ప్రకృతి సర్వేలెన్స్లో ఉంటే ప్రకృతి ఆయన సర్వేలెన్స్లో ఉంటుంది. సో హీఈస్ అబోవ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. సో దెన్ మనం ఏం మాట్లాడుకుంటాం, మైండ్ ఫాల్స్ ఈగో. సో కృష్ణకి ఆ ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ కృష్ణ అనంతం, రైట్? ఒక పేరు కృష్ణకి ఏంటంటే అనంత, ఆయన అన్లిమిటెడ్ అనమాట. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఏది చేసినా సరే ఆయన కెపాసిటీ అనేది తగ్గదు, ఇంకా పెరుగుతూనే పోతుందన్నమాట. అండ్ తనకి జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఉండదు. అందుకనే తనకు ఒక పేరు ఏంటంటే అజ. అజ ఏంటంటే అన్బార్న్. సో ఆయన బర్త్ తీసుకోరు. అదేంటి మరి అవతారం తీసుకున్నప్పుడు బర్త్ తీసుకుంటారు కదా అని అంటే, ఆయన లీల చేయడం కోసం ఆయన ఇష్టంతో వస్తారు. మనలాగా కర్మబద్ధులై బర్త్ తీసుకోవాల్సిందే అనేది ఏం లేదు.
ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ బర్త్ ఏం తీసుకోవాలో మనం డిసైడ్ చేయగలమా? లేదు. బట్ కృష్ణ డిసైడ్ చేస్తారు. ఎవరి కడుపులో పుడతా, ఎవరు నాకు అమ్మా నాన్న అవుతారు, ఏ ఊర్లో పుడతా, పుట్టాక ఏం చేస్తా అన్ని ప్లాన్ చేసుకొని వస్తారు. మనకు మాత్రం ఏం తెలియదు, ఎక్కడ పుడతామో, ఎవరి తల్లిదండ్రులో ఏం దొరుకుతుందో ఏమీ తెలియదు అనమాట. రైట్? సో ఎందుకంటే మనము కర్మబద్ధమై ఉన్నాము. బట్ కృష్ణ ఏంటంటే హీస్ బియాండ్ కర్మ. రైట్? సో హీ డజంట్ హ్యావ్ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ హీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కార్మిక్ బ్యాగేజ్. బికాజ్ మొత్తం కర్మ సిద్ధాంతం ఆయన డిజైన్ చేసి ఆయన నడిపించేది. సో దానికి అండర్లో ఆయన రారు. సో అందుకనే కృష్ణ షెల్టర్ తీసుకుంటే మనకి అన్నిటికంటే బెస్ట్. ఎవరికి మీకు ఎప్పుడన్నా కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది, క్లారిటీ కావాలి, గైడెన్స్ కావాలంటే ఎలాంటి పర్సన్ దగ్గర వెళ్ళాలనుకుంటారు? ఆయన కూడా కన్ఫ్యూజ్డ్, ఆయనకు కూడా కొంచెమే తెలుసు, పూర్తిగా తెలీదు, అట్లాంటి పర్సన్ దగ్గర వెళ్తారా? లేదా ఎప్పుడు ఆ పర్సన్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడు, ప్రతిసారి క్లారిటీతో ఉంటాడు, పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాడు, అతని షెల్టర్ తీసుకుంటారా? క్లారిటీ ఉండే రైట్? సో మనం ఈ ప్రపంచంలో ఎవరి దగ్గర వెళ్ళినా సరే అందరికీ మనకుండే ప్రాబ్లమ్సే ఉంటాయి. 4 డిఫెక్ట్స్, త్రివిధ తాప, జన్మ మృత్యు జరవాది అందరికీ అవే ఉంటాయి. రైట్? అందుకనే వాళ్ళపైన మనం ఫుల్లీ డిపెండ్ అవ్వలేము. కొంచెం వరకు మేబీ డిపెండ్ అవ్వచ్చేమో, బట్ ఫుల్లీ డిపెండ్ అవ్వలేము. బట్ కృష్ణ ఒక్కళ్ళపైననే మనము ఫుల్లీ డిపెండ్ అవ్వచ్చు. సో కృష్ణకి ఒక పేరు ఏంటంటే, ఆయనకి ఒక క్వాలిటీ అనుకోండి ఏంటంటే సర్వజ్ఞ. అంటే కృష్ణకి అన్నీ తెలుసు. రైట్? అండ్ మీకు ఎవరైనా హాని చేయడానికి వస్తున్నారు, మీ పైన అటాక్ చేయడానికి వస్తున్నారు అనుకోండి, ఎటువంటి వ్యక్తి శరణు తీసుకుంటాడు? నాలాగా బక్కగా ఎవరిని ఏం కొట్టలేడు అట్లాంటి వ్యక్తి శరణు తీసుకుంటారా, లేదా బాగా బలవంతుడి శరణు తీసుకుంటారా? బాగా బలవంతం తీసుకుంటాం. బలవంతుడు. రైట్? సో కృష్ణకి ఒక క్వాలిటీ ఏంటంటే సర్వశక్తిమాన్. సో ఆయన అందరికంటే శక్తివంతుడు అండ్ అందరికీ శక్తి దొరికేది కూడా ఆయన వల్లనే. రైట్? సో హీఈస్ ఆల్ పవర్ఫుల్ అండ్ హీఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ద పవర్. రైట్? సో హిరణ్యకశిపు బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర చాలా వరాలు అడిగిండు. నాకు వీళ్ళు చంపొద్దు, వాళ్ళు చంపొద్దు, ఇట్లా చంపొద్దు, అట్లా చంపొద్దు అన్నీ అడిగిండు. అడిగిన తర్వాత కూడా చచ్చాడా లేదా? isn't it? సో హిరణ్యకశిపు ఎంత పవర్ఫుల్ ఉండేవాడు? రైట్? సో హిరణ్యకశిపు ఎంత పవర్ఫుల్ ఉండే అంటే, ఆయనకి బాగా ఎండగా ఉందని అనిపిస్తే సూర్యుడికి చెప్పేవాడట కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళని. రైట్? ఇంద్రుడితో పని లేకుండా వర్షాలు కురిపించేవాడు. ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే, మీ దగ్గర ఏమైనా సిద్ధులు ఉన్నాయనుకోండి, ఆయన ముందుకు వెళ్తే ఆయన దగ్గర ఎంత పవర్ ఉందంటే మీ దగ్గర ఉండే శక్తిని, సిద్ధిని కూడా లాగేసుకుంటాడట. రైట్? సో అంత పవర్ఫుల్ వ్యక్తి. ఈవెన్ ఇంద్ర, చంద్ర వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడ కళ్ళు పైకి చేస్తాడో, ఇలా ఐబ్రో పైకి చేస్తే హిరణ్యకశిపుకి ఏం ప్రాబ్లం వచ్చిందో, ఇంకా మనల్ని ఏం టార్చర్ చేస్తాడో అని అందరు భయం భయంతో బతికేవాళ్ళు అనమాట. రైట్? అంత పవర్ఫుల్ వ్యక్తిని కూడా చంపేశారు. ఎవరు? భగవంతుడు నరసింహ అవతారంలో. అలాగే రావణాసురుడు, హిరణ్యాక్షుడు. సో ఏ పవర్ఫుల్ పర్సన్ అన్నా తీసుకోండి, మనం ఇప్పుడు సమాజంలో చూస్తున్న దుష్ట దుర్మార్గులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ హిరణ్యకశిపు, హిరణ్యాక్ష వీళ్ళతో పోలిస్తే చిన్న దోమంతా కూడా కాదట. రైట్? చాలాసార్లు మనం అడుగుతుంటాం, ఇంత అన్యాయం జరుగుతుంది, ఇంత దుర్మార్గులు ఉన్నారు, భగవంతుడు ఎందుకు రావట్లేదు అనేసి. అసలు భగవంతుడు వచ్చే లెవెల్లో ఎవరు లేనే లేరు అనమాట. రైట్? సో భగవంతుడు సర్వశక్తిమాన్. సో ఆయన మనకి అన్ని విధాలుగా ప్రొటెక్షన్ అనేది ఇవ్వగలరు. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే కృష్ణ ఇస్ సర్వవ్యాపి. ప్రతి చోట ఉంటారు. రైట్? ఓ నాకు హెల్ప్ కావాలి కానీ ఆయన ఎక్కడో అమెరికాలో ఉన్నాడు, యూరోప్లో ఉన్నాడు, వేరే కంట్రీలో ఉన్నాడు, రావడానికి టైం పడుతుంది అనేది ఏం లేదు. అండాంతరస్థ పరమాణు చయాంతరస్థం. సో బ్రహ్మాండంలో ఉంటారు, ప్రతి అణువులో భగవంతుడు ఉంటారు. సో మీరు పిలవగానే ఆయన రాగలరు అనమాట. ద్రౌపది ఎప్పుడైతే కాపాడని పిలిచిందో కృష్ణ ఎక్కడున్నారు అప్పుడు? ఈ వాజ్ సమ్వేర్ ఇన్ ద్వారకా. రైట్? బట్ ఇమ్మీడియట్గా వచ్చేసారా లేదా? ఇప్పుడు తత్కాల్ బుక్ చేసుకొని రావాలి, ఫ్లైట్ దొరకలేరు అనేసి కంప్లైంట్ ఏమని చెప్పిండ్రా? లేదు కదా, డైరెక్ట్గా వచ్చేసారు. ఇంకా కృష్ణ ఏమంటారంటే, నేను యాక్చువల్గా వెయిట్ చేస్తున్నాను, ఎప్పుడు పిలుస్తావా, ఎప్పుడు వద్దామా అనేసి అంటారనమాట. రైట్? సో కృష్ణ ఇస్ సర్వవ్యాపి, ప్రతి చోట ఉంటారు. కాబట్టి మనము పిలవగానే మన ప్రొటెక్షన్ కోసం రాగలరు. మరియు ఇంకేంటంటే సర్వాధ్యక్ష. అన్నీ కూడా ఆయన కంట్రోల్లో ఉన్నాయి, ఆయన సూపర్విజన్లోనే జరుగుతున్నాయి. కృష్ణకి తెలియకుండా, కృష్ణ ఒప్పుకోకుండా ఏమీ జరగదు. అందుకనే మనము చాలాసార్లు ఒక సెంటెన్స్ వాడతాము, ఈశ్వరుని ఆజ్ఞ లేనిదే శివుడు ఆజ్ఞ లేనిదే శివుడే సావదండి.
రైట్? గడ్డి పోచ కూడా ఈవెన్ అ బ్లేడ్ ఆఫ్ గ్రాస్ కెనాట్ మూవ్ వితౌట్ ద శాంక్షన్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అని అంటాము. సో ఆయన సర్వాధ్యక్ష, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ కంట్రోల్ ఇన్ హిస్ సూపర్విజన్. అండ్ ఆయన ఏంటంటే సమాధాన్, యాక్చువల్గా సర్వ సమాధానం అనొచ్చు. ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆయన దగ్గర ఆన్సర్ ఉంటుంది. రైట్? మనకి సమాధానము కావాలి, నీకు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని అంటే ఆన్సర్ భగవంతుడి దగ్గర ఉంటుంది. అండ్ ఆయన సుప్రసీదత, రైట్? ఆర్ ఆయనతో కంప్లీట్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది మనకు వస్తుంది. ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తే, ఎవరి సాంగత్యంలో ఉంటే కంప్లీట్ సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుందో అది కృష్ణ. అండ్ ఫైనల్లీ యాక్చువల్గా చాలా క్వాలిటీస్ ఉంటాయి, బట్ యాజ్ పర్ దిస్ క్లాస్ ఫైనల్లీ ఏంటంటే సుహృతం. హీఈస్ ఆల్వేస్ అ వెల్ విషర్ అన్నమాట. రైట్? సి, బలవంతుడు, తెలివైన వాడు, అన్నీ చేయగలిగిన వాడు ఉన్నా సరే ఆయన మనకి ఫేవర్గా పనిచేస్తాడా లేదా అనే గ్యారంటీ లేదు కదా. సో కృష్ణ అవును. ఏంటంటే మనకి ఫేవర్గా ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా. రైట్? హీఈస్ ద వెల్ విషర్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ బీయింగ్స్. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిం రచ్చతి. 5th chapter 29th శ్లోక అని చెప్తుంది. కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం కంట్రోలర్, సుప్రీం ఎంజాయర్ అండ్ సుప్రీం వెల్ విషర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ లివింగ్ బీయింగ్. సుహృదం సర్వభూతానాం, మనుషులకే మాత్రము, ఆడవాళ్ళకి, డబ్బులు ఉండే వాళ్ళకి, అందంగా ఉండే వాళ్ళకి, జంతువులకి, వీళ్ళకి వాళ్ళకని కాదు, సర్వం అందరికీ అన్నమాట. అందరికీ వెల్ విషర్ కృష్ణ అన్నమాట. సో కృష్ణ దగ్గర శక్తి, జ్ఞానము, అన్ని టాలెంట్స్తో పాటు మన కోసం కరుణ, మన కోసం ప్రేమ, మన కోసం అఫెక్షన్ అనేది ఉందన్నమాట. అందుకనే కృష్ణ షెల్టర్ అనేది తీసుకోవాలి. సి, మనల్ని ప్రేమించే వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి, డెఫినెట్గా మనకి ఏం కాకుండా చూసుకుంటాడు. రైట్? అఫ్ కోర్స్ మనకి ఈ జగత్తులో కూడా మన ఫ్యామిలీ అని, ఫ్రెండ్స్ అని మనల్ని ప్రేమించే వాళ్ళు ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళకి కెపాసిటీ అన్లిమిటెడ్ ఉండదు. ఎవరైనా సరే కొంచెం వరకే హెల్ప్ చేయగలరు, ఫైనాన్షియల్గా అనుకోండి, ఫిజికల్ ప్రొటెక్షన్ అనుకోండి, ఏదన్నా అనుకోండి. అట్లీస్ట్ నో వన్ కెన్ ప్రొటెక్ట్ అస్ ఫ్రమ్ అవర్ పాస్ట్ కర్మ. మన పాస్ట్ కర్మ నుంచి మనల్ని ఎవ్వరూ తప్పించలేరు. రాత తలరాత ఇంతే, అనుభవించాల్సిందే అని అనుకుంటాం. బట్ కృష్ణ శరణు తీసుకుంటే అది కూడా మారచ్చు. కర్మాణి నిర్దహతి కింతు చ భక్తి భాజం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. ఒకవేళ కృష్ణ శరణు తీసుకొని మనం కృష్ణకి భక్తి చేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా? పాస్ట్ లైఫ్లో మనం చేసిన కర్మల వల్ల ఏదైతే అనుభవించాలో అవి కూడా తప్పించేస్తారు కృష్ణ. ఈ బెనిఫిట్ అయితే ఇది యూఎస్పి అన్నమాట, యూనిక్ సెల్లింగ్ ప్రిపోజిషన్. సో ఈ ఫీచర్ మీకు ఏ కంపెనీ ఇవ్వదు, ఏ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వదు, ఏ మార్కెటర్ ఇవ్వడు. రైట్? ఏంటి అంటే కర్మ నుంచి కూడా తప్పిస్తారు. నిన్న నేను హెయిర్ కట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ బార్బర్ చెప్తున్నారనమాట, మహాభారతంలో చెప్తారు కదా, ఈవెన్ కర్మని కృష్ణ కూడా తప్పించలేరు, గాంధారి శాపం ఇస్తుంది, అది ఇది అని చెప్పారనమాట. సో నేను చెప్పానన్నమాట, ఇది మాత్రమే మీకు తెలుసు కదా, ఒకవేళ నేను మీకు చెప్పాను అనుకోండి కృష్ణ కర్మ నుంచి కూడా మనల్ని తప్పించగలరంటే అట్లా దానికి అర్థమే ఉండదు కదా, అట్లెట్లా అనేసి అన్నాడు అనమాట. అయితే నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చానమాట. ఎప్పుడన్నా రాష్ట్రపతి క్షమాభిక్ష పెట్టి శిక్ష తగ్గించి ఒకళ్ళని విడుదల చేయడం ఎప్పుడన్నా విన్నారా అన్న? రైట్? విన్నారా మీరు ఎప్పుడన్నా? విన్నాం ప్రభుజీ. రైట్? అలాగే ఒక సీఎంఓ, ఒక పిఎంఓ రైతుకి రుణమాఫీ ఇస్తాడు, విన్నారా ఎప్పుడన్నా? Yes. రైట్? సో ఒక సీఎం రైతుకి రుణమాఫీ ఇవ్వచ్చు, ఒక రాష్ట్రపతి ఒక ఖైదీకి క్షమాభిక్ష పెట్టి ఆ శిక్ష తగ్గించవచ్చు, కానీ భగవంతుడు కర్మ నుంచి తీయలేడా? తప్పకుండా తీస్తారు. రైట్? సో కృష్ణ కర్మ సిద్ధాంతాన్ని క్రియేట్ చేసింది మన శుద్ధీకరణ కోసం. ఇట్ ఈస్ నాట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్, బట్ ఇట్ ఈస్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్యూరిఫికేషన్. రైట్? సో కర్మ సిద్ధాంతం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మనల్ని శిక్షించాలి, టార్చర్ చేయాలని కాదు, మనం మళ్ళీ తప్పు చేయకుండా శుద్ధీకరణ చేయడం అన్నమాట. టీచర్ పిల్లాడిని కొట్టేది తప్పు చేసినందుకు కాదు, తప్పు చేయకుండా ఉండడం కోసం. రైట్? సో అందుకనే కృష్ణ చూస్తారు, భక్తి చేస్తున్నావు కదా, డెఫినెట్లీ శుద్ధీకరణ ప్రాసెస్లో ఉన్నావు కాబట్టి నీకు కర్మ అనుభవించాల్సిన అవసరము లేదు. రైట్? సో కృష్ణ శరణు తీసుకుంటే మనకి పాస్ట్ కర్మ నుంచి కూడా మనకి విముక్తి దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు ఏ కర్మ చేయాలి, ఎలా చేస్తే మనం ముక్తులైతామో ఆ గైడెన్స్ కూడా దొరుకుతుంది. అందుకనే అల్టిమేట్లీ మనము వైకుంఠానికి లేదా ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకి వెళ్ళగలము. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా సంతోషంగా ఉండగలం, ఎందుకంటే కృష్ణ శరణులు ఏముంటుంది? నిశ్చింత ఉంటుంది. అందుకని ఆయన హస్తాన్ని ఏమంటాము? అభయ హస్తం అంటాం అనమాట. సో ఎవరి చెయ్యి పట్టుకుంటే మనకు భయం పోతుందో, ఎవరి గురించి ఆలోచిస్తే క్లారిటీ వస్తుందో,
రైట్? అది కృష్ణ అన్నమాట. ఎవరి ప్రొటెక్షన్‌లో మనం ఎప్పటికీ ప్రశాంతంగా, హ్యాపీగా ఉండగలము, లైఫ్ అనేది సక్సెస్‌ఫుల్ అయితదో అది కృష్ణ అన్నమాట. సో, ఫైనల్‌గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా కృష్ణ ఫిజికల్ లెవెల్‌లో, బాడీ లెవెల్‌లో, మెంటల్ లెవెల్‌లో అండ్ ఆధ్యాత్మిక లెవెల్‌లో కాపాడతారు అనే దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసి విల్ ఎండ్ ద క్లాస్. సో, ఆ ఎగ్జాంపుల్ అంటే చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. రైట్? యాక్చువల్‌గా ఈ టాపిక్‌ని ఒక క్లాస్‌లో చెప్పలేము తక్కువ టైంలో. బట్ విల్ ట్రై టు కన్క్లూడ్ విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో, ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరంటే అర్జున. రైట్? సో, అర్జునకి బాడీలీ ప్రొటెక్షన్. ఆయనకి చావు నుంచి తప్పించారు. రైట్? గుర్తుందా ఎవరికన్నా పాస్ట్ టైమ్? ఎప్పుడు? చెప్పండి. కర్ణుడు బాణం వేసినప్పుడు ఇట్లా రథాన్ని తొక్కుతారు. రైట్. అది గూడా. ఓకే. సో, అదైతే చాలా చిన్నదనుకుందాం. దానికంటే కూడా పెద్దది ఇంకొకటి ఉంటది. ఏదది? జయద్రథ్. రైట్? జై సో, ఆయన జయద్రథ్‌ని ఈరోజు సాయంత్రం దాకా నేను చంపకపోతే అగ్ని ప్రవేశం చేస్తా అంటారు. ఈయన ఎంటరే అవ్వడు బ్యాటిల్ గ్రౌండ్. ఎంటర్ అయినా సరే అస్సలు ఎవరు కూడా ఆయన దాకా చేరనివ్వరనమాట. మొత్తం దుర్యోధనుడు సేననన్నిటిని ఎందులో ఎంగేజ్ చేస్తాడంటే ఈరోజు మనది ఒకటే టార్గెట్. ఎజెండా ఒకటి. జయద్రథ్‌కి ఏం కాకూడదు. అర్జున్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా సరే మీరు అడ్డుకోవాలని అంటారు. సో, ఫైనల్లీ ఏమవుతుంది? సాయంత్రం అయిపోతుంది. జయద్రథ్‌ని చంపలేడు. అండ్ అర్జున్‌ని చంపడం వాళ్ళకి ఇంపాసిబుల్. అందుకనే బెస్ట్ ఏంటంటే ఆయన చేసిన ప్రతిజ్ఞ వల్లనే ఆయన చనిపోవాలనేసి ఆళ్ళు అనుకుంటారు. సో, చీకటి పడుతుంది అండ్ అర్జున్ అగ్ని ప్రవేశం చేయాల్సిందే అని అంటారు. కానీ సడెన్‌గా ఏం తెలుస్తదంటే చీకటి పడలేదు. చీకటిని క్రియేట్ చేశారు. ఎవరు అంటే కృష్ణ అన్నమాట. రైట్? సో, అప్పుడేమవుతుంది? ఆ చీకటి నుంచి మళ్ళీ వెలుగొస్తుంది అండ్ కృష్ణ చెప్తారన్నమాట. జయద్రథ్ వైపు బాణం వదులు అండ్ ఎలా బాణం వదులు, ఎలా కొట్టాలి అనంటే తల కింద పడకూడదు. తల వాళ్ళ డైరెక్ట్‌గా డాడీ వెళ్ళి వాళ్ళ ఫాదర్ ఒళ్ళో పడాలంటారు. రైట్? సో, ఇక్కడ ఏం చేశారు అనంటే కృష్ణ అర్జునకి ఫిజికల్ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారు. తన హాని కలగకుండా తన బాడీలీ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారన్నమాట. సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్కడ ఇచ్చారు అనంటే మెంటల్ లెవెల్‌లో. యుద్ధం స్టార్ట్ అయ్యే ముందు అర్జునకి సందిగ్ధత ఉంది. కాన్‌ఫ్లిక్ట్ ఉంది. కన్‌ఫ్యూజన్ ఉంది. యుద్ధం చేయాలా లేదా? నా ఫ్యామిలీ, నా టీచర్, నా ఆహ్, పితామహ అంటే నా తాతయ్య, నా బ్రదర్స్ వీళ్ళని చంపి నేనేం సుఖపడతాను? పాపం వస్తుంది. ఇది కరెక్ట్ కాదు, అది కరెక్ట్ కాదని చాలా కన్‌ఫ్యూజన్‌తో ఉంటే ఏం చేస్తారు? कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे శిష్యస్తేహం షాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం. సో షెల్టర్ తీసుకున్నారు. కృష్ణ భగవద్గీత చెప్తారు. మెంటల్లీ క్లారిటీ ఇస్తారు. నువ్వేం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు అనేసి. అయితే ఇదొకటే లెవెల్ కాదు. ఇందులోనే పార్ట్ 2 ఏంటంటే ఎప్పుడైతే అభిమన్యు చనిపోతారో అప్పుడు అర్జునకి చాలా బాధేస్తుంది. ఈవెన్ వాళ్ళ నలుగురు బ్రదర్స్‌ని తిడతాడు. మీరేంటి గాజులేసుకున్నారా? పిల్లోడిని కాపాడలేకపోయారు. వాడినెందుకు లోపలికి పంపించారు? వాడిని పంపించారు సరే వాడు వాళ్ళు ఎళ్తాను నేను వెనక్కి రమ్మన్నారు. మీరెందుకు వెనక్కెళ్ళలేదు? ఒక్కళ్ళు గూడా కాపాడలేకపోయారు అనేసి చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు. రైట్? సో, యాక్చువల్‌గా ఆత్మ గురించి జ్ఞానం తెలుసుకున్నాడు. ఆత్మ నశ్వరము, రైట్? ఆత్మకేం గాదు. నయనం చిందని దీక్షిస్తారు అని ఇంత నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత గూడా అభిమన్యు చనిపోతే బాధెందుకేస్తుంది అనంటే అది న్యాచురల్. ఒక వ్యక్తి మనల్ని వదిలి వెళ్ళినప్పుడు బాధపడడం అనేది న్యాచురల్. రైట్? దాన్ని తప్పించలేము. ఓకే. యాస్ లాంగ్ యాస్ వి ఆర్ హ్యూమన్స్, వి ఆర్ హావింగ్ ఎమోషన్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్ మనకి ఆ బాధ అనేది ఉంటుంది. కాకపోతే అక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే కృష్ణ అక్కడ కూడా గైడ్ చేస్తారు. ఏమంటారంటే, "ఓ అర్జున నువ్వు ఎలాగైతే బాధపడుతున్నావో నీ పుత్రునికి అలాగే అంతే మాత్రలో నీ నలుగురు అన్నదమ్ములు కూడా బాధపడుతున్నారు. సో, దయచేసి ఈ క్షణాల్లో నువ్వు ఇలా బాధపడుతూ ఇలాంటి మాటలు అనడం కంటే, నీ బాధని దిగమింగుకొని వాళ్ళ బాధని తగ్గించాలి ఎలా అనేది ఆలోచించు. A wise man will not increase the distress of others, but he'll think about how to reduce the distress. సో, యాక్చువల్‌గా మనకు గూడా ఏడవడానికి, బాధపడడానికి చాలా కారణాలుంటాయి. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఎవరిదన్నా ఫ్యామిలీలో లాస్ అయితే సో, చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. బట్ ఆ క్షణంలో కృష్ణ మనకేం చెప్తారు అనంటే, ఓకే. నీ బాధకి న్యాయం ఉంది. అంటే నువ్వు ఏడవడం న్యాయమే, బాధపడడం న్యాయమే. బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే థింక్ అబౌట్ సంథింగ్ బెటర్. నువ్వు బాధపడకుండా వేరే వాళ్ళ బాధ తగ్గించడం ఎలా అది ఆలోచించు. దానివల్ల 2 జరుగుతాయి. ఒకటి నువ్వు నీ బాధ నుంచి బయటకొస్తావు. రెండోది నువ్వు వేరే వాళ్ళ బాధని తగ్గిస్తావు. రైట్? సో, దిస్ హోల్ వరల్డ్ ఈ మొత్తం ప్రపంచం బాధలో ఆల్రెడీ మునిగి ఉంది. ఆల్రెడీ బాధలో కూరుకుపోవడానికి వందల లక్షల కారణాలున్నాయి. మనము కొత్త కారణాల్ని యాడ్ చేసి వాళ్ళ బాధని పెంచడం, మనం మునగడం కంటే గూడా
మనం బయటపడి వాళ్ళకు కూడా బయటపడడానికి ఒక కారణము, ఒక ఉద్దేశము, ఒక మార్గదర్శనం చేసామనుకోండి, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, కృష్ణ చైతన్యం. రైట్? సో అలా అర్జున్కి అక్కడ మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఇస్తారనమాట. రైట్? అండ్ థర్డ్ లెవెల్ ఏంటంటే అల్టిమేట్గా తన మృత్యు తర్వాత తను వైకుంఠానికి అంటే భగవద్ధామానికి వెళ్తారు. రైట్? సో బాడీలీ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారు, ఉన్నంత వరకు శరీరానికి ఏం కానివ్వలేదు. రైట్? అండ్ రెండోది మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారు, ఏ లాస్ జరిగినా సరే, ఏం కన్ఫ్యూజన్ వచ్చినా సరే క్లారిటీ ఇచ్చారు అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఇచ్చారు ఎలా బయటపడాలో. అండ్ థర్డ్ ఏంటంటే మృత్యు తర్వాత ఏం చేశారు, భగవద్ధామానికి తీసుకెళ్లారు. అల్టిమేట్గా ఆయన అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేశారు. సో సేమ్ బెనిఫిట్ కృష్ణ మనకి ఇవ్వచ్చు. ఈరోజు మన శరీరానికి ఏం కాకుండా చూసుకోవచ్చు, అండ్ మన మెంటల్గా స్టెబిలిటీ మనకి ఇవ్వచ్చు, మనకి స్థితప్రజ్ఞత ఇవ్వచ్చు, మనకి రిలీఫ్ ఇవ్వచ్చు, అండ్ దాంతోపాటు ఈ దేహత్యాగం చేసిన తర్వాత వైకుంఠానికి కూడా తీసుకెళ్ళవచ్చు. అయితే ఏం కాకుండా చూసుకుంటారనంటే అట్లీస్ట్ మనం డిస్టర్బ్ కాకుండా చూసుకుంటారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఇది దుఃఖాలయం, అశాశ్వతం కాబట్టి జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనేది, అందులో జరా వ్యాధి నుంచి మృత్యు నుంచి అయితే ఈ లైఫ్లో తప్పించారు. కరెక్ట్? ఎందుకంటే ఈ బాడీ తీసుకున్నాం కాబట్టి దీనికి వృద్ధాపం వస్తుంది, దీనికి కొన్ని పెయిన్స్ వస్తాయి, దీనికి మృత్యు అనేది వస్తుంది. బట్ వాట్ కృష్ణ మేక్ షూర్ దాట్ ఇందులో కూడా నీకు మినిమం టు మినిమం డిస్టర్బెన్స్ ఉండేలాగా, అసలు డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా చూస్తాను. అంటే బాడీలీ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుందేమో, బట్ యూ విల్ నాట్ ఫీల్ ఇట్. రైట్? సో దెన్ ఈ మృత్యు అయిన తర్వాత, ఈ శరీరం వదిలిన తర్వాత నీకు ఇంకో బాడీ లేకుండా చూసుకుంటాను, అంటే ఇంకో మటీరియల్ బాడీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా చూస్తాను. 4.9లో కృష్ణ చెప్తారు, జన్మ కర్మచ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. ఓకే, ఈ బెనిఫిట్ కృష్ణ కాకుండా బ్రహ్మదేవుడు కానీ, ఇంకా ఇంద్ర కానీ, చంద్ర కానీ ఎవరైనా ఇవ్వగలరా? వాళ్ళ శరణు తీసుకోవాలంటే ఆ బ్రహ్మ భువనాల్ లోకాల్ పునరావర్తినో అర్జున. ఎవరి షెల్టర్ తీసుకున్నా సరే మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వాల్సిందే. మాముపెత్తితు కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే. ఓకే, కానీ నన్ను మాయల నుంచి, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి వేరే వాళ్ళు కూడా బయట తీయొచ్చు కదా అని అంటే, నో. దైవీ ఏష గుణమయి మమ మాయా దురత్యయ మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే. నా శరణు తీసుకుంటే మాత్రమే బయటపడతాయి, ఇంకెవరి శరణు తీసుకున్నా సరే దీనిలోకి వెళ్ళి బయటపడవు. ఎందుకంటే ఇది నా మాయాశక్తి కాబట్టి నా మాటనే అంటది, ఎవరి మాట వినదు. ఆ బ్రహ్మ స్తంభ పర్యంత సర్వ మాయామయం జగత్, అందరూ మాయలోనే ఉన్నారు. కాబట్టి శరణెవరిది? నాది మాత్రమే తీసుకోవాలి. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాణి మత్ ప్రసాదాత్ తరిష్యసి. రైట్? నా శరణు తీసుకుంటే డెఫినెట్గా వీటన్నిటి నుంచి నువ్వు బయటపడతావు. తీసుకోకపోతే అహంకారంతో నేనెందుకు తీసుకోవాలి షెల్టర్ అని అనుకుంటే వినాంక్షతి, నీ నాశనం నువ్వే కోరుకున్నట్టు. సో కృష్ణ చాలా శ్లోకాల్లో మనకి ఈ క్లారిటీ అనేది ఇస్తారనమాట, ఆయన షెల్టరే ఎందుకు బెస్ట్ షెల్టర్ అనేసి. రైట్? అండ్ ఒక ఫైనల్గా మనం ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ గురించి తీసుకుంటే కూడా, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి డిస్టర్బ్ అవ్వడానికి అన్ని కారణాలు ఉండే, బట్ హీ వాజ్ అన్డిస్టర్బ్డ్ అనమాట. అయితే ఆయన ఎందుకు అన్డిస్టర్బ్డ్గా ఉంటారు అనేది ఒక ఫైనల్గా ఈ శ్లోక చెప్తాను, అండ్ దెన్ విల్ ఎండ్ ద సెషన్. సో ఇది చాలా అద్భుతమైన శ్లోకం అనమాట. 7వ స్కందంలో 9వ అధ్యాయంలో 43వ శ్లోకము. నైవోద్విజే పరదురత్యయ వైతరణ్యాస్ త్వద్వీర్యగాయన మహామృతమగ్నచిత్తః శోచే తతో విముఖచేతస ఇంద్రియార్థ మాయా సుఖాయ భరం ఉద్వహతో విమూఢాన్. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఏమంటున్నారంటే, భగవంతుడు నువ్వు నాకు ఫిజికల్గా ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి, నన్ను కాపాడాలి అని నేను పెద్దగా ఆలోచించట్లేదు. ఎందుకంటే నాకు పెద్దగా ప్రాబ్లం లేదు. నీ కథామృతంలోనే నీ గురించి, నీ లీలర్ గురించి, రూపం గుణ లీల గురించి వింటూనే ఆల్రెడీ నాకు రిలీఫ్ ఉంది. వీళ్ళు ఏదైతే ఎక్స్టర్నల్గా డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో అది జస్ట్ బాడీలీ లెవెల్లో, దట్ ఈస్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ మీ. బట్ నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే వేరే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏదేదో కావాలని ఏదేదో మటీరియల్ యాక్టివిటీస్లో బిజీ అయిపోయి బాధలు పడుతున్నారు. సో నా కన్సర్న్ అంతా వాళ్ళ గురించి, నా గురించి కాదు. రైట్? యాక్చువల్గా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి అందరికంటే పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది. మన అందరికీ కూడా మన తండ్రి మనల్ని చంపుతున్నాడు అనే ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ మన తండ్రి ఈవెన్ చంపడానికి ట్రై చేసినా సరే పోలీసుల దగ్గర వెళ్ళొచ్చు, నలుగురితో కొట్టించవచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు. బట్ హిరణ్యకశిపుని ఎవరు ఏం చేయలేకపోతున్నారు. రైట్? సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా ఆయనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే నాకేం ప్రాబ్లం లేదు, కానీ వేరే వాళ్ళ గురించి నేను ఆలోచిస్తున్నాను అనేసి. మనమేమో కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే మన గురించి ఆలోచించి అదే ప్రాబ్లంలో వెళ్ళిపోతాం అనమాట. ఇజంట్ ఇట్? సో కృష్ణ శరణు తీసుకున్నారు కాబట్టి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్, ఆయనకి ఆయన ప్రాబ్లం అనిపించట్లేదు. ఈవెన్ వేరే వాళ్ళపైన కరుణ వస్తుంది. వేరే వాళ్ళలో హిరణ్యకశ్యపుని కూడా కలిపేసుకుంటారు.
హిరణ్యకశ్యపు కూడా చెప్తారనమాట, నీకు చాలా ప్రాబ్లంలో ఉన్నావు, నువ్వు పెద్ద డిసీజ్ ఉంది నీకు, కోరికలు తీర్చుకోవాలని, నువ్వు కృష్ణ శరణు తీసుకో, విష్ణు శరణు తీసుకో, అప్పుడే సాల్వ్ అవుతుంది అనేసి ఆయనకే చెప్తున్నాడు. అంటే ఎవరైతే చంపడానికి వస్తున్నారో వాడికే చెప్తున్నాను అనమాట, యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం నాది కాదు నీదే ఉంది అనేసి. isn't it? సో దాట్ ఈస్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. కృష్ణ శరణు తీసుకుంటే మనకు ఆ బెనిఫిట్ అనేది వస్తుంది. సో డెఫినెట్లీ మన లైఫ్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి, కొన్ని అవ్వవు. సో సాల్వ్ చేయగలిగే ప్రాబ్లమ్స్, సాల్వ్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ కృష్ణ సాల్వ్ చేస్తారు. అండ్ సాల్వ్ చేయలేని ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక శరీరంలో భౌతిక జగత్తులో ఉంటే కొన్ని సాల్వ్ అవ్వవు, కానీ వాటికి కృష్ణ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా చూసుకుంటారనమాట. రైట్? ఇట్ ఈస్ లైక్ కృష్ణ విల్ వర్క్ యాజ్ టూ థింగ్స్. వన్ ఈస్ క్యూరేటివ్ మెడిసిన్, నయం చేసే మెడిసిన్ లాగా, ఏవి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసి. రెండోది సాల్వ్ చేయలేని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటికి పెయిన్ కిల్లర్లా పనిచేస్తారు. రైట్? సో అంటే పెయిన్ ఉంటుంది, బట్ మనకి తెలియదు. ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే చాలామంది ఎవరైతే గొప్ప గొప్ప వైష్ణవులు ఉన్నారో, పరమ పూజ్య జయపతాక స్వామి మహారాజ్ అనుకోండి, పరమ పూజ్య రాధాన స్వామి మహారాజ్, వీళ్ళందరికీ హెల్త్ కండిషన్ అంత బాగాలేదు, బట్ దే ఆర్ నాట్ డిస్టర్బ్డ్. దే ఆర్ స్టిల్ థింకింగ్ అబౌట్ ఎలా ప్రచారం చేయాలి, ఎలా భక్తులకి కృప ఇవ్వాలి, ఎలా గైడ్ చేయాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. సో దే ఆర్ నాట్ డిస్టర్బ్డ్. బాడీలో బాధ లేదా అంటే ఉంది, బట్ దే ఆర్ నాట్ డిస్టర్బ్డ్ అనమాట. సో అందుకనే కృష్ణ శరణు తీసుకుంటే విల్ నెవర్ బి డిస్టర్బ్డ్. అందుకని కృష్ణ ఈజ్ ది అత్యుత్తమ ఆశ్రయం ఆర్ అత్యుత్తమ శరణు. ఓకే, సో ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ చాలా కాన్సెప్ట్స్ ద్వారా మనం దీన్ని ధృవీకరించడానికి, నమ్మడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. సో ఫర్దర్గా ఎప్పుడైనా మళ్ళీ క్లాస్ తీసుకున్నప్పుడు విల్ ట్రై టు ఎలాబరేట్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ నేను టైం మెన్షన్ తీసుకున్నాను. వంశకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యః చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे बोल. धन्यवाद Thank you. प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्ण कृष्णा. प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद. हरे बोल प्रभु जी. हरे कृष्ण हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. प्रभु जी Yes, Anusha ధన్యవాद माता जी. ప్రభుజీ సరే మీ ప్రవచనం విన్నాం ప్రభుజీ. మాతాజీ వాళ్ళు మీ గురించి చెప్తా ఉంటే వినడమే కానీ ఈరోజు ప్రథమంగా మీ దర్శనం చేసుకున్నాను, కృష్ణ దర్శనం లాగా. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, చాలా బాగా చెప్పారు. అదే రోజు అన్నాడు రిషికేష్ ప్రభుజీ అంటే అయ్యో ఒకసారి చూపించండి మాతాజీ అని రిక్వెస్ట్ పెట్టుకున్నాం అనమాట. అలా మీ దర్శన భాగ్యం కలిగింది ప్రభుజీ. చాలా బాగా శ్లోకాలు అంటే మన గౌరంగ దర్శన్ ప్రభుజీ ఎలా చెప్తున్నారు, మీరు ప్రధాని కూడా ఒక శ్లోకం చెప్తున్నారు, అది ఇంకా చాలా బాగా అనిపించింది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాద हरे ప్రణాం कृष्णा. थैंक यू माता जी. कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम. धन्यवाद. ధన్యవాదాలు మాతా జీ. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభుజీ. प्रणाम. ప్రభుజీ మీ క్లాసెస్ అంటే చాలా ఇష్టం ప్రభుజీ. ఎప్పుడు క్లాస్ రిలీజ్ చేస్తారా అని చూస్తాం, ప్రతి రికార్డింగ్ చూస్తాం ప్రభుజీ. భక్తిలో మాత్రం ముందుకు వచ్చి 16 రౌండ్స్ చేస్తున్నాం అంటే మీ బ్లెస్సింగ్స్ కూడా మాకు ఉన్నాయి ప్రభుజీ. మీ క్లాసెస్ ద్వారానే అంత ముందుకు వెళ్ళాం ప్రభుజీ. హరి బోల్. హరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మా అందరం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలని బ్లెస్ చేయండి ప్రభుజీ. షూర్ మాతా హరే జీ. సో గురు కృష్ణ అండ్ అందరు వైష్ణవుల కృప వల్ల మీరు చక్కగా భక్తి చేయాలి, రోజు క్లాస్ విని విన్నవి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ, చక్కగా జపం చేస్తూ, చక్కగా కథాశ్రయము కృష్ణాశ్రయం తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. లాస్ట్ మొన్న చెప్పిన జపా సెక్షన్ లో క్లాస్ చాలా బాగుంది ప్రభు, చాలా బాగుంది. ఏం అసలు క్లాస్ ఆ చెప్పాను బీట్ లాస్ట్? బ్యాక్ రిలీవ్స్ అది చెప్పారు కదా టైం ప్రభుజీ. టైం టైము రివీల్స్. అది బీట్ బ్యాగ్ లో ఏ కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా సరే బీట్ బ్యాగ్ లో హ్యాండ్ పెట్టండి చేయబెట్టం. అని, అది అసలు చాలా చాలా బాగా మనసుకి హత్తుకుంది ప్రభుజీ. అసలు అది మాత్రం చాలా బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ. ఆ క్లాస్ చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మీతో ఇలా మాట్లాడే అవకాశం ఎప్పుడు వస్తుందా అని చూస్తున్న అనుష మాతాజీకి కూడా చెప్పాను ప్రభుజీకి మా అందరి ధన్వత్ప్రణాం చెప్పమని. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా ధన్వత్ప్రణాం ప్రభుజీ. థ్యాంక్స్ ఆల్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్స్ టు అనుష మాతాజీ. ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్. ప్రభుజీ మనకి 26 నుంచి ఇప్పుడు భగవద్గీత ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా, ఈ 42 మెంబర్స్ కి ఒకసారి జాయిన్ అవ్వమని అనౌన్స్ చేయండి ప్రభుజీ ఒకసారి. ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో మెసేజ్ వచ్చి ఉంటుంది కదా, సర్క్యులేట్ అయి ఉంటుంది కదా, 18 days కోర్స్. మీరు ఒకసారి చెప్తే దీనికంటే ఇంక ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది ఒకసారి అనౌన్స్ సో చేయండి. జానకి రామయ్య ప్రభు కోరిక మేరకు అందరూ మన 18 days కోర్స్ ఏదైతే ఉందో, 18 days 18 chapters అని చెప్తాము, అది కొంచెం సెకండ్ 18 chapter పెద్దగా ఉంటాయి కాబట్టి ఒక 2 days. సో ఆ కోర్స్లో మీరు అందరు జాయిన్ అవ్వండి.
సో దట్ 18 చాప్టర్స్లో ఎగ్జాక్ట్గా ఏముంది అనేది ఒక సమ్మరీ రూపంలో అన్న మీకు తెలుస్తుంది. దాని తర్వాత మనం ఫర్దర్ కోర్సెస్లో ఇంకా డీప్ డైవ్ చేసి ఇంకా మనం డీపర్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది తెచ్చుకోవచ్చు భగవద్గీత. సో SGR, దాని తర్వాత 18 days 18 చాప్టర్స్ కోర్స్, దాని తర్వాత భక్తి యోగా ఎట్ హోమ్ 108 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్. ఇలా మనం గ్రాడ్యువల్లీ భగవద్గీతని అర్థం చేసుకుంటాం. సో ఈరోజు ఏదైతే నేను చెప్పానో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ కంటెంట్స్ అన్నమాట. అంటే మనం బుక్ చేర్చే ముందు చాప్టర్ 1, చాప్టర్ 2, చాప్టర్ 3 అని ఉంటుంది కదా. సో అది అట్లాంటిది అనమాట. సో దీన్ని ఇంకా బాగా డీప్లో వెళ్ళి ఇంకా దీన్ని రియలైజ్ చేయడము, ఇంకా బాగా నేర్చుకోవడం అనేది మనకి ఫర్దర్ కోర్సెస్లో జరుగుతుంది. సో అందుకనే మీరు అందరు జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఒకవేళ ఎవరన్నా SGR జాయిన్ కాలేదు అని మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా సరే వాళ్ళకు కూడా డైరెక్ట్గా చెప్పండి ఈ 18 daysది జాయిన్ అవ్వమని. అయ్యో నేను ఫస్ట్ లెవెల్ చేయలేదు కదా, దీనికి వెళ్ళొచ్చు కదా అంటే ఎవరన్నా వెళ్ళొచ్చు, పర్లేదు. మనము అందరినీ మధ్య దృష్టిలో పెట్టుకొనే ఈ కోర్స్ డిజైన్ చేయడము, దాన్ని డెలివర్ చేయడం చేస్తాము. సో అందరు జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ మీరే చెప్తారా ప్రభుజీ 18 days క్లాస్? ఈ తెలుగు నేను చెప్తాను మాతాజీ. యా, యాక్చువల్గా అనుష మాతాజీకి చెప్పమన్నాను కానీ ఆమె 18 days అయితే చెప్పండి కొంచెం ప్రభుజీ, కష్టం అని చాలా చెప్పింది. మనసుకి హత్తుకునేలాగా. అంటే షూర్ మాతాజీ, ఐ విల్ ట్రై. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను సుగీత ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. మీ క్లాస్ కోసం నేను యాక్చువల్లీ వెయిట్ చేస్తాను హరే ప్రభుజీ కృష్ణ. చాలా రోజుల నుంచి. మీరే అండ్ నాకు కృష్ణ బాన్సరి ఎంత స్వీట్ గా మ్యాజికల్ గా ఉంటుందో, మీ పాట మీ మాట ఆల్వేస్ అంత గ్రాబింగ్ గా ఉంటుంది ప్రభుజీ. ఐఎమ్ సో బ్లెస్డ్ టు హియర్ యూ టుడే. అండ్ వి ఆల్వేస్ లవ్ టు హియర్ ఫ్రమ్ యూ అబౌట్ కృష్ణ. ఆయన గురించి మీ నోట్ తో ఇంకా ఇంకా తెలుసుకోవడం చాలా బాగుంటుంది. అండ్ నాకు ఆ కీర్తన్ కూడా నాకు మా ఇంట్లో మీరు కీర్తన్ చేశారు ప్రభుజీ, కూకట్పల్లి వచ్చారు కదా. అవునవును. అండ్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి నేను మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి ఆ విషయం గురించి నేను అనుకుంటున్నాను. మన గోవర్ధన్ ప్రభుజీతో కూడా మాట్లాడాలి అని. And చాలా అండ్ అనూష మా మాతాజీ అయితే మీ శిష్యురాలు అని క్లియర్ గా కరెక్ట్ గా చక్కగా తెలిసిపోతుంది ప్రభుజీ. మొన్న అన్నారు కూడా మాతాజీ నాకు డిజిటల్ పబ్లిష్ వల్లనే అట్లా చెప్పగలుగుతానని. రియల్లీ వెరీ నైస్ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. షీఈ్ లైక్ ద ఫీమేల్ వర్షన్ ఆఫ్ మీ, అంతే. ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ. నేను ఫస్ట్ లో ఇంకో మాతాజీ అడిగారు మన గ్రూప్ లో, మీరు బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ రిలేషనా, ఎందుకంటే మీ ఫీచర్స్ కూడా అట్లా ఉంటాయి అన్నారు. ఎగ్జాక్ట్లీ అది కూడా నిజమే ప్రభుజీ, అట్లా అనిపిస్తారు. మనం అందరం కజిన్స్ యాక్చువల్లీ. మమే వాంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన. సో వీఆర్ ఆల్ పార్ట్స్ అండ్ పార్సల్స్ ఆఫ్ సేమ్ కృష్ణ. ఎగ్జాక్ట్లీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. Okay, so thank you so much, Matajis and Prabhujis. So that's it, Mataji. You will end the session now. Yeah, if you want to say anything, concluding words, you can say and you can end it, Mataji. అంటే చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఋషికేష్ ప్రభుజీ క్లాస్ ఒకసారి రీచ్ అయ్యండి అని చెప్పేసి ప్రభు రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల ఈ రోజు క్లాస్ తీసుకున్నారు. అండ్ ఇది జస్ట్ ఏంటంటే ఒక టీజర్ లాగా అనుకోండి. మనకి 18 days కోర్స్ కి 18 days కోర్స్ మనకి 26th స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అది ఎవ్రీడే ఒక్కొక్క చాప్టర్ గురించి డీటెయిల్డ్ గా ప్రభుజీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మనకి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తున్నాను. నేను ఇవాళ మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఇమీడియట్ గా షేర్ చేస్తాను ఒకసారి. సో ఎవరైతే దానికి రిజిస్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో అందులో రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేసి మీరు రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఇందాక ప్రభుజీ అన్నట్లు SGR కోర్స్ ఏదైతే మన 6 days కోర్స్ జరిగిందో అది అటెండ్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే కాకుండా ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎవరికైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి కూడా అది షేర్ చేయండి. చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. మేము అందరం కూడా ఇలా కోర్సెస్ చేసి ఇప్పుడు ఏదైతే నెక్స్ట్ ప్రభుజీ చెప్పారు కదా 108 శ్లోకాస్ గురించి డీప్ డైవ్ ఉంటుందో ఆ కోర్స్ లో మేము ఉన్నాము. సో మీరు కూడా ఇలాగే అంటే ఈ ఆపర్చునిటీ తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ మీరు కూడా చక్కగా భక్తిలో అడ్వాన్స్ అవ్వడం అనేది ఈజీ అవుతుంది. నేను రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది మీ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను, మీరు రిజిస్టర్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మాతాజీ ఇదే టైమింగ్స్ మాతాజీ? లేదు మాతాజీ, టైమింగ్స్ ఈవినింగ్ ఉంటుంది మాతాజీ, 8 to 9 PM. ఓకే Okay, so thank you very much. మాట్లాడి మేము రిజిస్టర్ చేసాము. అది Okay. మరి మాకు వేరే వాట్సాప్ లింక్ వస్తుందా? గ్రూప్ ఇదే గ్రూప్ లో కంటిన్యూ అవుతామా? మిమ్మల్ని మళ్ళీ వేరే గ్రూప్ యాడ్ చేస్తారు మాతాజీ. అది ఒక్కసారిగా యాడ్ చేస్తామంటే రిజిస్టర్ అయిన వెంటనే మేబీ మీరు యాడ్ అవ్వకపోవచ్చు. అది ఏదో ఒక రోజు ఎవరైతే రిజిస్టర్ అయ్యారో అందరినీ కలిపి ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి యాడ్ చేస్తాం మాతాజీ. మాతాజీ మరి నాకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించడం నాకు రాదు కదా మాతాజీ, మరి మీరు చేస్తారా ఎలా?
నేను మీ తరపున నేను చేస్తాను నేను మాతాజీ. నాకు మీ డీటెయిల్స్ ఒకసారి నేను అడుగుతాను, ఏమైనా కావాలంటే మీ గురించి నేను రిజిస్టర్ చేస్తాను. ఓకే మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణామ్. మాకు డౌట్ ఉండింది, అంటే మనము కార్తీక మాసం అప్పుడు మీరు తీసుకున్నారు కదా క్లాసెస్, అది ఇది ఒకటి కాదు కదా? అది 6 days మాతాజీ. అంటే భగవద్గీతలో 5 మెయిన్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి డిస్కస్ చేసాం SGR లో. అది బేసిక్ కోర్స్. ఇదేంటంటే కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ కోర్స్. అంటే ఒక్కొక్క చాప్టర్ ఒక్కొక్క రోజు దాంట్లో సేమ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఏం చెప్తున్నారు కృష్ణ దాంట్లో అనేది మనకి డీటెయిల్ గా చెప్తారు. సో చాప్టర్ వైజ్ ఉంటుంది ఇది. 18 days ఉంటుంది. 18 days కాదు, ఇంకా ఒక 2-3 days ఎక్స్ట్రానే జరుగుతుంది, ఎందుకంటే మనకు కొన్ని పెద్ద చాప్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంటెన్షన్ చాప్టర్ వైజ్ మనకి డిస్కషన్ ఉంటుంది మాతాజీ. దానికి నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ కోర్స్ అన్నమాట. సెకండ్ ది 18th చాప్టర్ రెండు చాలా పెద్దవి కదా, అదే Yes. 1 day అది కొంచెం ఒక 2-3 days ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది కోర్స్. బట్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే డైలీ ఒక చాప్టర్ వైజ్ మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది. థ్యాంక్ యూ మా రిషికేష్ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా మంచిగా చెప్పారు క్లాస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Thank మాతాజీ. you హరే very కృష్ణ. much, Thank Krishna you. Mataji. Thank you. ప్రభుజీని మాతో మాట్లాడించారు మాతాజీ. హరిబోల్ మాతాజీ, చాలా హ్యాపీగా ఉంది మాతాజీ. అదే అనుష మాతాజీకి ధన్యవాదాలు. అనుష మాతాజీ మీ మూలంగా ధన్యవాదాలు మాతాజీ. చూడగలిగాము, వారి ప్రవచనం వినగలిగాము. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ అనుష మాతాజీతోనే ఉండండి, ఆమె క్లాసులు కంటిన్యూ చేయండి, వింటూ ఉండండి. నాతోనే కాదు, ఇంకా చాలా మందితో మాట్లాడిస్తుంది. నాకంటే చాలా పెద్ద పెద్ద భక్తుల్ని కూడా తీసుకొని వస్తుంది. సో మీరు ఉండాలి కంటిన్యూస్ గా అనుష మాతాజీతో. ఉంటారా? తప్పకుండా ప్రభుజీ. ప్రభుజీ అటాచ్మెంట్ ఏర్పడిపోయింది అసలు ఆవిడతోటి లాస్ట్. సారీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఐఎమ్ లివింగ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ Thank you. ప్రభుజీ. హరే Thank you so కృష్ణ. much, Thank ప్రభుజీ. Thank you so much, హరే మాతాజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Thank you so much. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు ప్రణామ్. హరే కృష్ణ ప్రణామ్ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. మాతాజీ.